నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎస్టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలి మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూచన మార్చి 15న అమరావతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న శ్రీనివాస కళ్యాణ్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించిన టీటీడీ ఈవో శ్రీ జె శ్యామరావు. సంఖ్యాపరంగా తమకే సీట్లు ఎక్కువ వచ్చాయని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన వైసీపీ నేత బొత్స తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వనప్పుడు పవన్ కూటమి నుంచి బయటకు రావాలని డిమాండ్. రోటరాక్ట్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు. ప్రతి మహిళ తమ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందన్న వందనపు పావన కృష్ణ. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలని ఇందుకు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. న్యూ జనరేషన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ సస్టైనబుల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రాస్పెరిటీ ఫర్ ఆల్ అనే అంశంపై విజయవాడలోని నోవోటెల్ హోటల్ జరిగిన అంతర్జాతీయ సదస్సులో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. మహిళల్లో నైపుణ్యాభివృద్ధిని పెంచడం, సాంకేతికత వినియోగం, నూతన ఆవిష్కరణల ద్వారా ఆర్థికంగా వృద్ధి సాధిస్తారని వివరించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతి మహిళ కూడా ఏఐలో రాణించాలి. భవిష్యత్ అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దే. మీరు ఆఫీసులో పనిచేసి ఇంటికి వెళ్లే ముందుగా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుని ఇంటికి చేరుకునే సమయానికి ఆహారాన్ని సిద్ధంగా ఉంచుకోవచ్చు. నూతన ఆవిష్కరణలే మన జీవితాలను మార్చుతాయి. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 ప్రకారం $2.4 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఏపీ ఆవిష్కరించాలన్న ఉద్దేశంతో విజన్ రూపొందించాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ను ఆర్థికంగా ప్రపంచంలోనే నెంబర్గా నిలిచే 15% వృద్ధి రేటు సాధించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు తెలిపారు. First week, January, there is an industrial exhibition in Hyderabad, 1 month like that. In that exhibition, I used to attend Alip stall and promoting entrepreneurs continuously. While inaugurating and giving address, I promoted. I am very happy. Ramadevi is very strong leader. From zero she started, she made all the difference. She is very how to survive entrepreneur is the best example for all of you. In her journey, so many challenges, but every challenge she converted an opportunity. That is the leadership, that is what all women has to work in that direction. Today at least people are recognizing you, acknowledging you success stories. 30 years back, women are confined only kitchen. That is the reality. I started promoting one side women entrepreneurs, and the other side total empowerment of women. That is where I started Dakra Women. That is one of the best example for all of you. They are all common women, illiterate women, but abundant common sense. 10 members, not government, it is only a self-help group. I used to conduct meetings, I used to conduct so many motivation courses for them. In the beginning, I told them, you save 1 rupee, I will give you 1 rupee. That is the thrift momentum I have gained. And also I told them very clearly at that time, you can provide leadership. You are having capacity. How to provide, I used to give so many clues for them. Even my critics, even in their own house, there was so much of resistance. Always men won't accept that women will go out and do work.
there is a ego problem. That is where I broke that ego problem in India first time by starting Dhakra Women. Everybody used to heckle. What this woman is going to do, we will see. I took it as a challenge. Even they learn, at the time literacy is zero, some people, signing, reading, and then small exams, all these things I used to conduct gradually, continuous learning process. And also I taught them so many issues, how to sort it out. Even in-laws problems or husband problem, when husband is coming home with a drunkard condition, how to handle all these things, but family should not break, that is another condition. But how to control family. And at that time I used to say, financial support or strength is important. మార్చి 15న అమరావతిలోని శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం నిర్వహిస్తున్నట్లు టీటీడీ ఈవో శ్రీ జె శ్యామలరావు తెలిపారు. శ్రీనివాస కళ్యాణం సందర్భంగా ఆయన అమరావతి స్థానిక అధికారులతో సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ 2018లో అమరావతిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు 25 ఎకరాల స్థలం కేటాయించి 2019లో శంకుస్థాపన చేశారని తెలిపారు. 2022లో ఈ ఆలయం అందుబాటులోకి వచ్చిందని చెప్పారు. శ్రీవారి వైభవాన్ని అంతర్జాతీయంగా వ్యాప్తి చేసేందుకు టీటీడీ శ్రీవారి కళ్యాణం నిర్వహిస్తోందన్నారు. ఈ క్రమంలో అమరావతి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున శ్రీవారి కళ్యాణాలు నిర్వహించాలని కోరడంతో పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. మార్చి 15న టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న శ్రీవారి కళ్యాణానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హాజరవుతారని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి ఎస్ నాగలక్ష్మి, జాయింట్ కలెక్టర్ భార్గవ్ తేజ, దేవదాయ శాఖ కమిషనర్ శ్రీ వినయ్ చంద్, సిఆర్డీఏ కమిషనర్ కన్నబాబు, ఎస్పీ శ్రీ సతీష్ కుమార్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాన్ని నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో 25 ఎకరాల భూమిని ఉచితంగా కేటాయించడం జరిగింది. దాని తర్వాత 2019లో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఆలయానికి శంకుస్థాపన చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత 2019 ఫిబ్రవరి 10న నిర్మాణ కార్యక్రమాలని ప్రారంభించడం జరిగింది. 2022 జూన్ 9వ తేదీన టీటీడీ ఆలయాన్ని సంపూర్ణం చేసి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది. శ్రీవారి వైభవాన్ని దేశం నలుమూలల్లో అంతర్జాతీయంగా కూడా వ్యాప్తి చేసేందుకు, అలాగే లోక కళ్యాణార్థం కళ్యాణోత్సవాల్ని నిర్వహిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ కూడా ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున శ్రీవారి కళ్యాణం చేయాలని వాళ్ళు అడగడంతో విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేసి ఒక పెద్ద కార్యక్రమంలో శ్రీవారి కళ్యాణం నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఈరోజు ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధించి కలెక్టర్ గారు, ఎస్పీ గారు, అలాగే సిఆర్డీ కమిషనర్ గారు, అందరూ సీనియర్ అధికారులు కూడా ఈ ఏర్పాట్లు సమీక్షించడానికి, ఈ ఏర్పాట్లకి కోఆర్డినేషన్ కోసం ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. శ్రీవారి కళ్యాణానికి సుమారుగా 20,000 మంది భక్తులు వస్తారని అంచనా వేస్తున్నాము. దానికి భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వారికి సంతృప్తికరంగా శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించడానికి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. ఈ కార్యక్రమానికి కావాల్సిన క్యూ లైన్లు, బ్యారికేడ్లు, వారికి కూర్చుని వీక్షించడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు, అలాగే వారు వచ్చి వేచి ఉన్నప్పుడు
వారికి తాగునీరు, అన్నప్రసాదాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. అలాగే పెద్ద ఎల్ఈడి స్క్రీన్లు కూడా ఏర్పాటు చేసి వారు చూడటానికి కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నాము, కొద్దిగా దూరంగా కూర్చున్న వారికి. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీవారి కళ్యాణానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా వస్తున్నారు. అలాగే రాజధాని పరిసర ప్రాంతాల్లో, రాజధానిలో కూడా శ్రీవారి ధర్మరథాల ద్వారా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అలాగే హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్, అలాగే అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఆ రోజు చేయడం జరుగుతుంది. శ్రీనివాస కళ్యాణాన్ని ఎస్విపిసి ద్వారా కూడా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలు చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమం గురించి వివరాలు ప్రజలందరికీ తెలియాల్సిందిగా మీడియా మిత్రులను కోరుతున్నాము. ఏపీ శాసనమండలి వేదికగా వాస్తవాలను వివరిస్తుంటే టీడీపీ వాళ్ళు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని అన్నారు. ప్రతిపక్ష నాయకులు బొత్స సత్యనారాయణ ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు సంపద సృష్టిస్తామన్నారు కదా, మరి ఇప్పుడు ఏమైంది మీ సంపద సృష్టి అని ప్రశ్నించారు. ఇదే సమయంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు అసలు అవగాహన లేదు. ప్రతిపక్ష హోదా మా హక్కు, సంఖ్యాపరంగా తమకే సీట్లు ఎక్కువ వచ్చాయని పవన్ అంటున్నారు. మాకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వనప్పుడు పవన్ కూటమి నుండి బయటికి రావాలి అని డిమాండ్ చేశారు. బడ్జెట్ ప్రసంగం మీద రేపు లీడర్ ఆఫ్ ఆపోజిషన్గా నేను, అలాగే దాని మీద రిప్లై ఇవ్వాల్సిందిగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అనేది నిర్దేశించారు బీఎస్సీలో ఇవాళ. ఆ ప్రకారం నేను మాట్లాడినంతసేపు కూడా ఎంత ఇంటరప్షన్ చేసినా, ఏదైతే వాస్తవాలు ఉన్నాయో, ఏదైతే బడ్జెట్లో ఇచ్చిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 2024 విజన్ డాక్యుమెంట్ కానీ, లేదు బడ్జెట్లు ఇచ్చిన 3,22,000 కోట్ల రూపాయలతో ఉన్న లోటు ఏదైతే 79,000 రూపాయలు వచ్చి రెవెన్యూలో చూపెట్టారో ఆ అంశం మీద కానీ, లేదు విద్యుక్తని ఏదైతే విధ్వంసం అనే వర్డ్ ఆ వాక్యాన్ని పదే వాడుతున్న వాక్యం ఏ విధంగా విధ్వంసం మీరు అంటున్నారు. విధ్వంసం అయితే ఉంటే విద్యుత్ రంగంలో మీరే కదా 50,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చూమిటి తీసుకొచ్చారు. మా ప్రభుత్వంలో తీసుకొచ్చింది ఓన్లీ 30,000 కోట్లే. విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచమన్నారు. టోప్ ఛార్జీలు వచ్చి మీరు ఎందుకు వేశారు? దాన్ని ప్రజలకు మీరు సబ్సిడీ చేయొచ్చు కదా డిస్కామ్లకి. మేము చేశాం కదా అప్పుడు మా ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 48,000 కోట్లు. మీరు ఆ రూపాయలు చేయొచ్చు కదా. అంతేకాకుండా అప్పులు తెచ్చామన్నారు, వారసత్వంగా అప్పుల్ని మేము ఇచ్చామన్నారు. మీరే ఇచ్చారు కదా వారసత్వంగా. మరి మీరు సుమారు 50,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పుల్ని ఇచ్చారు. ఇగో షీటు, ఇది వాస్తవం కాదా అవునా చూడండి. ఒకవేళ తప్పు అయితే తప్పు, మీరు చెప్పింది మమ్మల్ని నిర్బంధించండి, మీరు వచ్చి దాన్ని ప్రివిలేజ్ ఇవ్వండి. ప్రతి వాక్యాన్ని చెప్పాం. ఈవెన్ ఎన్ఆర్జీఎస్ ఊరికే గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నా, ఎన్ఆర్జీఎస్ కూడా 2,400 కోట్లు 14-19లో వాళ్ళు ఇవ్వడానికి బకాయి పెట్టిన నేపథ్యాన్ని కూడా చెప్పాం. 20 సంవత్సరాలు ఈ 5 సంవత్సరాల్లో వైసీపీ పార్టీకి అపోజిషన్ స్టేటస్ రాదు అని చెప్పారు. ఎందుకు రాదు అనేది కూడా ఆయనే చెప్పాడు. ఎందుకంటే తెలుగుదేశం పార్టీ తర్వాత మాది ఎక్కువ, వైసీపీ కంటే మేమే ఎక్కువ సీట్లు ఉన్నాయి మాకు అనే విషయాన్ని కూడా వారు చెప్పారు. 40% ఓట్లు రావచ్చు, మాకు వచ్చి 7% రావచ్చు, కానీ సీట్లు మాత్రం మాకు ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి జర్మనీకి వెళ్ళాలని చెప్పారు. అంతేనా? చెప్పారా లేదా? ఏంటి ఆ రోజు నేనేం చెప్పాను? జర్మనీలో 40% ఉంది, మన ఇండియాలో అయితే దీనికి సఫలం రావడానికి సీట్లు ప్రాతిపదిక ఉంది. ఓకే ఫైన్. 5 సంవత్సరాలు రానంటే ఈయన వచ్చి అధికార పక్షం ఉన్నారు కాబట్టి మా రైట్ అది, ప్రతిపక్షంగా మాకు రావాలి, రెండే పక్షాలు కాబట్టి. లేదు పవన్ కళ్యాణ్ వచ్చి జనసేన పార్టీ కూడా బయటకు ప్రతిపక్షంకి వచ్చామనండి, నో ఇష్యూ. కాబట్టే ఆయనకు అవగాహన లేదనే దాన్ని ఆయన మాట్లాడిన మాట. ఆయనకు అవగాహన లేదు,
మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే కదా అని ఆయన మా నాయకుడు బహుశా ఆ అర్థం తీసుకొని ఆయన మాట్లాడాడు. తప్పేముంది? అది అంతకంటే ఇంకో ఉద్దేశం కాదు. అర్థమైందా? మహిళలు ఇంటిని సంరక్షణ, మరోవైపు వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు నెరవేరుస్తూ వారి ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేస్తున్నారని రోటరాక్ట్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్ అధ్యక్షులు వందనపు పావన కృష్ణ తెలిపారు. ప్రతి మహిళ తమ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందన్నారు. ప్రతి మహిళ ప్రతిరోజు 1 గంట పాటు వ్యాయామం, జుంబా డాన్స్ చేయడం ద్వారా శరీరం దృఢత్వంగా ఉంటుందంటూ పాలు ఏ విధమైన అనారోగ్యాలు దరిచేరవని ఆయన సూచించారు. నగరంలోని గురునానక్ కాలనీ రోడ్డులోని ఎనీ టైమ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ లో రోటరాక్ట్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి మహిళలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆరోగ్యం విషయంలో మహిళలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త చర్యలను జుంబా డాన్స్ రూపంలో వినూత్న రీతిలో ప్రదర్శించారు. అనంతరం క్లబ్ అధ్యక్షులు వందనపు పావన కృష్ణ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మహిళలు అన్ని రంగాలలో రాణించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందన్నారు. ఒక కుటుంబాన్ని నడిపే శక్తి కేవలం మహిళలకే ఉంటుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రోటరాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ చైర్మన్ నిషితా లక్ష్మి, రోటరాక్టర్స్ సంపత్, నవదుర్గ, సౌమ్య, ఉస్మాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. I am Jasmeet Kaur and this group from ATF Guru Nanak Colony. So on behalf of Women's Day, I would like to give a small message, chinna message. Women's do take care of their family, husbands, kids, father-in-law, mother-in-law, everybody. But they have to take time for ourselves to come to the gym. If the woman is healthy, she can take over her family very nicely. Even if the husbands are coming to the gym, husbands ki goda membership cheyali, wife ki first cheyali, because wife is healthy, then she will only take care of the gym. And about this gym is very nice, very safe for the females, nice trainers, everybody from trainers to the workers to everything is very nice of this gym. I do request all the ladies, please take care of yourself, self-love, self-caring. First you, if you are healthy, then only you can take care of your family. That's all. Happy Women's Day. Thank you. No, so whatever she told. అదే సేమ్ తెలుగులో చెప్పండి. ఓకే. హలో, నా పేరు హలో అండి, నా పేరు సౌజన్య. ఇది ATF గురునానక్ కాలనీ. సో నేను ఈ జిమ్తో గత 5 ఏళ్ళ నుంచి అసోసియేట్ అవుతున్నాను. చాలా కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ ఇది. ఉమెన్స్కి కానీ జెంట్స్ కానీ మేము ఇక్కడ చాలా సెక్యూర్గా ఉంటాము వర్కౌట్కి. ఉమెన్స్ డే గురించి వచ్చేసరికి ఏ ఇంటికైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే లేడీ. ఆవిడే కనుక హెల్త్గా, అంటే లేడీ ఈజ్ అ పర్సన్, ఆవిడ అందరినీ, ఇంట్లో ఉన్న అందరినీ చాలా కేర్ తీసుకునే మనిషి. అలాంటి మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండడం చాలా చాలా అవసరం. ప్రతి ఒక్కరి గురించి కేర్ తీసుకుంటున్న ఆడవాళ్ళు తన గురించి తను కూడా చాలా కేర్ తీసుకోవాలి. సో అందుకోసమనే డేలో హెల్దీగా ఉండాలి అంటే డేలో అట్లీస్ట్ 1 అవర్ మన కోసం అంటూ మనం టైం స్పెండ్ చేసుకోవాలి. సో అందుకోసమే నేను గత 10 ఏళ్ళ నుండి నా కోసం నేను 1 గంట సేపు జిమ్లో స్పెండ్ చేయడం అనేది నా ఆనవాయితీగా పెట్టేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ ఎత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే తత్ర దేవత అన్నారండి. ఎక్కడైతే స్త్రీని మనం పూజిస్తామో అక్కడ దేవతలు సైతం సంచరిస్తారని చెప్తారు. అలాగే మనం మాతృదేవోభవ అని చెప్పి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదైనా చదువుకునేప్పుడు. అంత ఇంపార్టెన్సు, అంత ముఖ్యమైన స్థానాన్ని మనం స్త్రీకి కల్పించాం. అది మన భారతదేశం యొక్క సాంప్రదాయం. ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా రోటరాక్ట్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్, నేను పావన్ కృష్ణ, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ రోటరాక్ట్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్, ఇవాళ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం, వాళ్ళ హెల్దీగా ఉండటం కోసం మేము ఇవాళ ఈ జుంబా క్లాసెస్, యోగా క్లాసెస్ అనేవి ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎనీ టైమ్ ఫిట్నెస్ వీఆర్ ఆర్గనైజింగ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. आपका
ఆప్కాస్ ని రద్దు చేస్తే విఎంసీ ద్వారానే జీతాలు చెల్లించాలని మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ ప్రధాన కార్యదర్శి బుద్ధి రాజా డిమాండ్ చేశారు. 11న ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో మహాధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని తెలిపారు. కార్మికుల కష్టాన్ని కాంట్రాక్ట్ పేరుతో కాంట్రాక్టర్లకు దోచిపెట్టవద్దని, వారి జీతాలను నేరుగా నగరపాలక సంస్థని చేపట్టాలని విజయవాడ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ కార్యాలయమైన దాసరి భవన్ లో విలేకరులతో చెప్పారు. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వం ఆప్కాస్ రద్దుపరుస్తూ మున్సిపల్ శాఖని అవుట్సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగ కార్మికుల బాధ్యత ఉంటుందని ప్రకటించడం జరిగిందని, అయితే వీరిని ప్రైవేటు ఏజెన్సీలకు అప్పచెబుతామని మంత్రివర్గ సభ్యుల అభిప్రాయం ప్రకటించడం ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తుందని తెలిపారు. ప్రెస్ లో పనిచేసే అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులకు కార్పొరేషన్ చెల్లించే జీతాలను వేరొక సంస్థ ద్వారా కమిషన్ ని చెల్లించి పొందాల్సిన అవసరం ఏమిటని ఆయన ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు. పైసలు ఏటీసీ నగరం అధ్యక్షులు ఆంజనేయులు, జక్కీ జేమ్స్, తుపాకుల నాగేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రధానంగా మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలో భాగంగా మార్చి 11 మంగళవారం తేదీ ఉదయం 10 గంటలకి అలంకార్ ధర్నా చౌక్ సెంటర్లో మహాధర్నా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కారణం ఏంటంటే ఆప్కాస్ని రద్దు చేసి కాంట్రాక్టర్లకి ఈ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల్ని వాళ్ళ జీవితాలను అప్పచెప్పాలని చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే గతంలో డ్వాక్రా సంఘాలు పెట్టి మరి పారిశుద్ధ్య కార్మికులను ఇబ్బంది పెట్టారు, తర్వాత ఆప్కాస్ని తీసుకొచ్చారు, ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థను అంటున్నారు. కానీ ప్రతిసారి ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. కార్మికుల చేత పని చేయించుకునేది నగరపాలక సంస్థ, వాళ్ళని అజమాయిషీ చేసే అధికారులు నగరపాలక సంస్థ అధికారులు, వాళ్ళని పరిశీలించేది నగరపాలక సంస్థ, వాళ్ళకి జీతాలు చెల్లించేది నగరపాలక సంస్థ. కానీ మధ్యలో ఈ కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చేసి వాళ్ళకి మార్జిన్ మనీ పేరుతో ఈ కార్మికుల యొక్క జీతాలని వాళ్ళకి పణంగా పెట్టాలని చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మేము కోరేది, పనులు చెప్పేది మీరు, అజమాయిషీ చెప్పేది కూడా మీరే. కాబట్టి డైరెక్ట్గా జీతాలు అనే వాటిని కార్మికుల అకౌంట్స్కి మీరే పంపించవచ్చు కదా. మధ్యలో 1% మార్జిన్ మనీ, 4% మార్జిన్ మనీ పేరుతో కమిషన్లు ఎందుకు తీసుకోవాలి అని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దయచేసి కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ లేకుండా డైరెక్ట్గా జీతాలని కార్మికులకి నగరపాలక సంస్థ ద్వారా చెల్లించాలి. అలాగే 20-30 సంవత్సరాల మట్టి కూడా కార్మికులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం 7 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళందరినీ కూడా మరి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరినీ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్తా ఉంది. కాబట్టి అధికారులు ఇప్పటికైనా ఈ ఆప్కాస్ వర్కర్లని, అలాగే ఈ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులని, ఇంజనీరింగ్ కార్మికులని, పారిశుద్ధ్య కార్మికులని అందరినీ కూడా తక్షణం వాళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. వారికి సంబంధించినటువంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా కార్పొరేషన్ ద్వారానే చెల్లించాలని చెప్పేసి, అలాగే పలు రకాలైన డిమాండ్లు, అలాగే చాలామంది మరి వయసు అయిపోయి మరి చనిపోతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా మరి వాళ్ళకి ఉన్న కార్మికులకు కూడా వాళ్ళ కుటుంబ బాధ్యతలు చూసుకుంటానికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళ ప్లేస్లో వాళ్ళకు కూడా ఒక అవకాశం కల్పించి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఉద్యోగం కల్పించే అవకాశం కల్పించాలని కోరుకుంటున్నాము. పలు రకాలైన డిమాండ్లతోటి మార్చి 11వ తేదీన అలంకార్ ధర్నా చౌక్లో ఉదయం 10 గంటలకు జరిగే ధర్నా కార్యక్రమాన్ని కార్మికులంతా విరివిగా పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇవాళ ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కానీ ఈ కార్మిక వర్గాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి ఉంది. ఒక ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్సే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మరి అనేక యూనియన్లు అనేక సంస్థలు పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ ఆప్కాస్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. అందుకని మా ఏఐటీసీగా ఇప్పుడు ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఏఐటీసీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మద్దతు ఇస్తున్నాము. అలాగే ఈ నగర ఏఐటీసీ విజయవాడ నగరం కూడా మేము మద్దతు ఇస్తాము. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే ఇవాళ కూటమి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత, తెలుగుదేశం, బీజేపీ, జనసేన వచ్చిన తర్వాత మరి అంతకుముందు ప్రచారాలు అనేక రకమైనటువంటి వాగ్దానాలతో ఈ కార్మిక వర్గాన్ని మేలైనటువంటి సదుపాయాలు, మేలైన జీతాలతో మేము చేస్తామని చెప్పినటువంటి వాగ్దానాలు ఉండి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయకోకుండా ఉన్నట్టు ఏదైతే ఆప్కాస్ ఏదైతే కార్పొరేషన్ ఉందో దాన్ని రద్దు చేస్తూ ఇవాళ ప్రైవేటు కాంట్రాక్టర్లకి రాయితీ ఇచ్చేటువంటి పద్ధతుల్లో మరి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ తరఫున మేము ఖచ్చితంగా కోరుకుంటున్నాము.
ఈ మున్సిపల్ వర్కర్స్ అన్నీ చేసేటువంటి ఏదైతే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఉన్నారో నిజంగా చెప్పాలంటే అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ వర్క్ ఎవరు చేసేది కాదు, అందరూ చేయలేరు. ఎలాంటి దుర్భరమైనటువంటి జీవితాలు అనిపిస్తున్నటువంటి మరి ఇందులో చాలామందికి జీతాలు చాలక ఇప్పుడు చాలామందిని జనం తక్కువగా ఉంటాం, మనం వర్కర్స్ తక్కువ ఉంటాం మూలంగా పని భారం కూడా పెరిగిపోయిన పరిస్థితి కూడా ఉంది. అందుకని ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలా. ఇక్కడ ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్కి ఏ కోణంలో అన్యాయం జరిగినా ఖచ్చితంగా ఈ యూనియన్ తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే ఏపీ మున్సిపల్ వర్కర్స్ యూనియన్ తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మేము పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని ఖచ్చితంగా మరి చీఫ్ మినిస్టర్ గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ యొక్క ఏదైతే జీవో ఉందో దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని మరి మున్సిపల్ వర్కర్స్కి మీ ద్వారా ఈ మీడియా ద్వారా మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం. ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ యొక్క దీన్ని జీవోని వెనక్కి తీసుకోవాలని, మున్సిపల్ వర్కర్స్కి న్యాయం చేయాలని, మరి వారికి ఆర్థికంగా నష్టపోకుండా చూడాలని మీ ద్వారా కోరుతున్నాను. సంగీతం అంటే ఇష్టపడే వారిని కలవటం ఒక గొప్ప అదృష్టంగా భావిస్తున్నానని ప్రముఖ సింగర్ సునీత అన్నారు. బీఎస్పీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ సమర్పణలో కాత్య అండ్ కశ్విక్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అండ్ అనూప్ ఈవెంట్స్ వారి సునీత ఉపదృష్టి లైవ్ మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 8వ తేదీన శనివారం మహిళా దినోత్సవం నాడు రాత్రి గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని సీకే కన్వెన్షన్ హాల్లో మ్యూజిక్ షో నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించి వివరాలను ఆమె కన్వెన్షన్ హాల్లో శుక్రవారం సాయంత్రం జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరించారు. శనివారం సాయంత్రం 6:30 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు షో జరుగుతుందని చెప్పారు. మంచి పాటలు విని జ్ఞాపకాలను గుండెల్లో బదిలపరుచుకోవాలని వెళ్లాలని తెలిపారు. మహిళా దినోత్సవంపై స్పందిస్తూ ప్రతిరోజు మహిళా దినోత్సవమేనని అన్నారు. మహిళలు లేకపోతే రోజు గడవడం కష్టమని తెలిపారు. భౌతికంగా వేరైనా అందరూ ఒకటేనని అన్నారు. ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిన సమయంలో చిన్నప్పుడు విజయవాడ, గుంటూరులో సంగీతం నేర్చుకున్న నాటి తాలూకు జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చాయని అన్నారు. ఆ రోజులతో పోల్చుకుంటే నేడు ఈ ప్రాంతం ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందిందని తెలిపారు. బీఎస్పీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ ప్రతినిధి పొన్నూరు రామ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ 9వ తేదీ సాయంత్రం 6:30 మ్యూజిక్ షో ప్రారంభమవుతుందని, 11 గంటల వరకు జరుగుతుందని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో ఎందుకూరి శ్రీరామ్, డి జయ నరసింహారావు, ప్రజాపతి దీపక్, గుడవల్లి జయప్రకాష్, జాతీయ అండ్ కాశ్విక్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ప్రతినిధి భోగినేని కాశీరావు, అనూప్ ఈవెంట్స్ ప్రతినిధి మెండు అనూప్ శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా స్టూడియోలో రికార్డ్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ పాటలన్నీ బయటికి వచ్చి అవి హిట్ అయ్యి ప్రజాదరణ పొంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ వాటి ఫీడ్బ్యాక్ మనకి తెలియడానికి కాస్త టైం పడుతుంది. కానీ లైవ్ కాన్సర్ట్ ఉన్న స్పెషాలిటీ ఇస్ పాడితే వెంటనే రియాక్షన్ ఆడియన్స్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. అండ్ అభిమానుల్ని కలవడానికి, నిజంగా పాటలు ఇష్టపడి కొన్నేళ్లుగా ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరినీ కలవడానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా భావిస్తూ ఉంటాం గాయని గారిలో అందరం. సో ఇటువంటి మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు, ఈ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నందుకు ముందుగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ దీన్ని స్పాన్సర్ చేస్తున్నందుకు కూడా స్పాన్సర్స్ అందరికీ ముఖ్యంగా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నేను మంగళగిరిలో సీకే కన్వెన్షన్స్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈవెంట్ బుక్ మై షోలో టికెట్స్ ఉన్నాయి, చాలా మంది టేబుల్స్ అండ్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నారని తెలిసింది. అందుకు మనసారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో విజయవాడ, అంటే విజయవాడ నుంచి గుంటూరు ఎప్పుడు ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడు అంతా గుంటూరు నుంచి సంగీతం నేర్చుకోవడానికి ఇక్కడికి వస్తూ ప్రతి శనివారం, ఆదివారం అలా గడిపినటువంటి ప్లేస్, అలా గడిచినటువంటి రోజులు మళ్ళీ విజయవాడ నుంచి మంగళగిరి ఇటు ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నప్పుడు ఇదే ఊరా, ఓకే ఇక్కడేనా నేను తిరిగింది అని కొంచెం ఆశ్చర్యం వేసింది. అండ్ డెవలప్మెంట్ చూసి చాలా బాగా కూడా అనిపించింది. సో మొట్టమొదటిసారి ఇక్కడ ఈవెంట్ చేయటం కాబట్టి నేను విజయవాడ వచ్చాను మొత్తానికి. సో అది మీ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు అందరూ రేపు కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మంచి మంచి పాటలతో ఒక చల్లటి సాయంత్రాన మంచి మెమరీస్ని నెమరు వేసుకునేంత మధురమైనటువంటి మెమరీస్ని గుండెల్లో పొదువుకొని వెళ్లాల్సిందిగా మనసారా కోరుకుంటున్నాను. సో విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు ఇది కవర్ చేస్తున్నందుకు అండ్ అభిమానుల వరకు చేరవేస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరూ కూడా దయచేసి ఈవెంట్కి రండి and let's have lots of fun. మా అనూప్ ఈవెంట్స్ as well as కాత్య అండ్ కశ్విక్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా
మొట్టమొదటిగా చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్కి, ఈ ఈవెంట్కి మేడంని ద క్వీన్ ఆఫ్ మెలోడీ అండ్ ద వర్స్టైల్ సింగర్ మన సునీత గారు ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మా ప్రోగ్రామ్కి ఆమె మాకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడము, అట్ ద సేమ్ టైం ఆమె ఒప్పుకోవడం చాలా చాలా మాకు గర్వకారణంగా, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక బిగినింగ్గా ఆమె ఆశీస్సులతో, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ బెస్ట్ విషెస్ తోటి ఇది యువర్ లెజెండ్ మ్యామ్, యువర్ లెజెండ్. సో ఇది ఈ స్టార్ట్ ని జస్ట్ ఐ థింక్ ట్రూలీ బ్లెస్సింగ్స్ తోటి, అట్ ద సేమ్ టైం ఆ మంచి మనసు ఉంటుంది కదా, ఆ విషెస్ తోటి ఐ థింక్ దిస్ విల్ రీచ్ మోర్ హైట్స్. అట్ ద సేమ్ టైం నా బిఎస్పీ అండ్ గోల్డ్ డైమండ్స్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి స్పాన్సర్స్, అండ్ ఐ థింక్ మేము మా టీం అంతా ఫస్ట్ కలిసారు. వాళ్ళు కలిసిన రోజు నుంచి వాళ్ళు చేస్తున్న సహకారం చాలా చాలా వెలకట్లేనిది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్స్ లాట్. అండ్ ఇది ఒక్కటే కాదు, ఫ్యూచర్లో చాలా చాలా చేయబోతున్నాము, అండ్ విల్ పార్ట్నర్స్. సో ప్రతిదానికి మీ సహకారం ఉండాలి. అండ్ మేడం గురించి చెప్పాలంటే, సో మీకు తెలియంది కాదు, సో అనకాపల్లి నుంచి అమలాపురం అంటాం కదా, అలానే మన తెలంగాణ నుంచి ఇక్కడ మళ్ళీ అమెరికా నుంచి అనకాపల్లి అంటాం కదా. సో ఎక్కడ పెట్టినా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, ప్రతి సునీత గారి ఆ గొంతు వినని వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరు. సో ఫ్రమ్ 1995 ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మ్యామ్, ఇప్పుడు 2025 30 సంవత్సరాలు ఆ గొంతును అదే విధంగా కంటిన్యూ చేయడం అనేది చాలా చాలా గొప్ప విషయం, అంత ఈజీ కాదు. సో ఇప్పటికీ ఆమె అభిమానులు పెరుగుతూనే ఉన్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళలో మేము కూడా ఫస్ట్ నుంచి మీ ఫస్ట్ సాంగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు వింటూనే ఉన్నాము. చాలా చాలా సాంగ్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్. అట్ ద సేమ్ టైం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మేబీ ఐ థింక్ రీసెంట్గా 5 years అయింది అనుకుంటే విజయవాడకు వచ్చేసి, ఇక్కడ విజయవాడ ప్రాంతానికి చెందిన జనాలందరూ మేడంకి ఐ థింక్ దే షుడ్ అప్రిషియేట్. అట్ ద సేమ్ టైం రేపు మ్యాక్సిమం ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయవంతం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ విషయం చేస్తున్నాను. అట్ ద సేమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్స్. భోగినేని కాశీరావు అండి. విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ ధ్యానచంద్ర ఆదేశాల మేరకు ప్రధాన కార్యాలయంలో గల నూతన భవనంలోనే మీటింగ్ హాల్లో ఇన్ఛార్జి చీఫ్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ కె సురేష్ బాబు చికెన్, మటన్, బీఫ్ మరియు ఫిష్ షాపుల యాజమాన్యులతో వ్యర్థ నిర్వహణపై సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో గల మాంసపు షాపుల నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను ప్రైవేటు వ్యక్తులు సేకరించి వాటిని చేపల చెరువులకు వాడుతున్నారని, అలా చేస్తే ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు 56 యానిమల్ హస్బెండరీ డైరీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం మాంసపు షాపుల వారు వ్యర్థాలను చేపల చెరువులకు వేయకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేయగా ఆ వ్యర్థాల నిర్వహణ గురించి చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఇన్ఛార్జ్ చీఫ్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ సురేష్ బాబు మాట్లాడుతూ వ్యర్థాల సేకరణ కొరకు తగిన మార్గదర్శకాలను తయారు చేసి త్వరలోనే సమగ్ర ప్రణాళిక ప్రకారం అభ్యర్థులను సేకరించి వాటిని సరైన రీతిలో డిస్పోజ్ చేసేటట్టు చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. వాటిని సేకరించడమే కాకుండా ఆ వ్యర్థాలను కాంపోస్టింగ్, బయోమిథనైజేషన్ వంటి వివిధ పద్ధతులను వాడి వ్యర్థాల నుండి సంపద తయారు చేసేటట్టు చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణను జిల్లా యూనిట్ గా కాకుండా రాష్ట్ర యూనిట్ గానే అమలు చేయాలని అఖిల భారత మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఉసురుపాటి బ్రహ్మయ్య మాదిగ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. జనాభా దామాషా ప్రకారం వర్గీకరణ జరపాలని ఆయన తెలిపారు. గాంధీనగర్ ధర్నా చౌక్ లో రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ ధర్నా కార్యక్రమంలో ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు ఉసురుపాటి బ్రహ్మయ్య మాదిగ మాట్లాడుతూ 1996లో నాటి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఎస్సీ వర్గీకరణ అంశాన్ని పరిష్కరించడం కోసం రామచంద్రరాజు కమిషన్, ఉషా మెహరా కమిషన్లను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, వారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాలు పర్యటించి ఎస్సీల కులాలతో అసమానతలు ఉన్నాయని, ఆ రెండు కులాల మధ్య సమానత్వం లేదని స్పష్టం చేస్తూ ఎస్సీలను జనాభా దామాషా ప్రకారం వర్గీకరించడం సమంజసమేనని తన నివేదికను పార్లమెంటుకు సమర్పించడం జరిగిందని తెలిపారు. ఎంఆర్పీఎస్ రాష్ట్ర నాయకుడు మానికొండ శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ ఎస్సీ వర్గీకరణను జిల్లా యూనిట్ గా కాక రాష్ట్ర యూనిట్ గా అమలు చేయాలని, ఆ విధంగా జరపడం ద్వారా సెల్లో ఉన్న 59 కులాలకు న్యాయం జరుగుతుందని, లేని పక్షంలో 2-3 కులాలకు మాత్రమే ప్రయోజనం వర్తిస్తుందని తెలిపారు. దేశంలోని పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలలో రాష్ట్ర యూనిట్ గాని వర్గీకరణ అమలు చేయడం జరిగిందన్నారు. ఎస్సీ రిజర్వేషన్ల వర్గీకరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎస్సీ వర్గీకరణ జిల్లాల యూనిట్గా చేస్తాము అని గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిన విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎస్సీ వర్గీకరణకు మూలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు.
ఎస్సీ వర్గీకరణ ఉద్యమం 1994లో మొదలైనప్పుడు ఆయనే ముఖ్యమంత్రి. ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే ఆనాడు 1996లో రామచంద్రరాజు కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ కమిషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించి ఎస్సీ కులాల మధ్య ఉన్నప్పుడు అసమానతలు తెలియజేసి 4 గ్రూపులుగా విభజిస్తూ జనాభా దామాషా ప్రకారం ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయడానికి నివేదికను అందించింది. దానికి అనుగుణంగా రామచంద్రరాజు కమిషన్ సిఫార్సుకు అనుగుణంగా ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు వర్గీకరణ చేసిన విషయాన్ని మేము గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా తర్వాత కాలంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినటువంటి ఉషా మెహ్రా కమిషన్ కూడా జనాభా దామాషా ప్రకారమే ఎస్సీ వర్గీకరణ కోసం జరిగితే బాగుంటుందని చెప్పి తన నివేదికను కూడా పార్లమెంట్కి ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చిన నేపథ్యంలో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్గీకరణ అంశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వర్గీకరణకు చట్టబద్ధత కల్పించిన విషయాన్ని కూడా అక్కడ స్పష్టంగా అర్థమవుతున్న సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఆ దిశగా అడుగులేస్తున్న క్రమంలో మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, అయ్యా ఎస్సీ వర్గీకరణకు మూలం మీరు. ఆనాడు జనాభా దామాషా ప్రకారం ఎస్సీ వర్గీకరణ చేశారు. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా జనాభా దామాషా ప్రకారం ఎస్సీ వర్గీకరణ చేయాలని చెప్పని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. జిల్లా యూనిట్గా కాకుండా రాష్ట్ర యూనిట్గా వర్గీకరణ కోసం అడుగులు ముందుకేయాల్సిందిగా, ఆ ఆలోచనని పునఃసమీక్షించాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అంతేవిధంగా ఈరోజు జిల్లాల యూనిట్గా అంటే జిల్లాల యూనిట్గా ఉద్యోగ నియామకాలు, ఉదాహరణకి జిల్లా స్థాయి నియామకాలు, జోనల్ స్థాయి నియామకాలు, రాష్ట్రాయి నియామకాలు, యూపీపీఎస్సీ నియామకాలు, మెడికల్ నియామకాలు, ఇంజనీరింగ్ నియామకాలు, ఇలాంటి నియామకాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా చేపడతారనేటువంటిది కూడా ఒక అర్థం కాని ప్రశ్నగా మారుతున్న సందర్భంలో జిల్లా యూనిట్గా కాకుండా స్టేట్ యూనిట్గా చేయాలని చెప్పని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అదేవిధంగా జిల్లా యూనిట్గా వర్గీకరణ జరిగితే ఈరోజు ఎస్సీ వర్గీకరణ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా యూనిట్గా వర్గీకరణ చేస్తామని చెప్పడం రోజున నుంచి కమిషన్ కూడా అదే పద్ధతిలో వెళ్తుంది. ఏకసభ్య కమిషన్ తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం జిల్లా యూనిట్ యొక్క ఉద్దేశాలు, దాని యొక్క దశ కూడా వివరించాల్సినటువంటి అవసరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంది. అవేమీ లేకుండా జిల్లా యూనిట్ వల్ల మరి మాదిగా మాల ఈ 2 కులాలు తప్పించి మిగతా ఉపకులాలన్నీ మొత్తం నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. మాలా మాదిగలు తప్పించి మిగతా కులాలకు అన్యాయం జరుగుతున్న దిశలో రాష్ట్ర యూనిట్గా తీసుకోవాలని చెప్పి మీ రోజున ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించుకుంటా ఉన్నాం. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు మొట్టమొదటిగా మాదిగ ఉపకులాలకు వర్గీకరణ చేసినటువంటి ఘనత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మీకుంది. అదేవిధంగా మొట్టమొదటిగా రామచంద్ర కమిషన్ ఆధారంగా ఏ విధంగా అయితే మీరు చేశారో, తర్వాత వచ్చిన ఉషా మెహ్రా కమిషన్ కానీ అన్నీ కూడా రామచంద్ర కమిషన్కి అనుకూలంగా తీర్పులు ఇచ్చాయి. ఆ దిశగానే వర్గీకరణ చేయాలి. ఏ రాష్ట్రంలో కూడా పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ కానీ పంజాబ్ కానీ అనేక రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర యూనిట్గానే తీసుకున్నది తప్పితే జిల్లా యూనిట్గా తీసుకోలేదు. కనుక ఆ యొక్క రాష్ట్రాల యొక్క నిర్ణయాన్ని మీరు పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ రాష్ట్రంలో కూడా మరి ఎస్సీలో ఉన్నటువంటి 59 కులాలకు సమన్వయం చేసే విధంగా రాష్ట్ర యూనిట్గా తీసుకుంటారని వార్తలు ముగించే ముందు మరోసారి హెడ్లైన్స్. మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలి. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూచన. మార్చి 15న అమరావతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో నిర్వహించనున్న శ్రీనివాస కళ్యాణ్ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించిన టీటీడీ ఈవో శ్రీ జె శ్యామరావు. సంఖ్యాపరంగా తమకే సీట్లు ఎక్కువ వచ్చాయని పవన్ కళ్యాణ్ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన వైసీపీ నేత బొత్స. తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వనప్పుడు పవన్ కూటమి నుంచి బయటకు రావాలని డిమాండ్. రోటరాక్ట్ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ వేడుకలు. ప్రతి మహిళ తమ ఆరోగ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందన్న వందనపు పావన కృష్ణ. ఇది రోజు బులెటిన్. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.